ریسرچرز حیران تو تب ہوئے جب ان کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے یہ خوفناک آواز Subscribe سنائی my YouTube channel. حالانکہ وہ اسٹڈی تو کسی اور چیز پہ کر رہے تھے، لیکن اس آواز نے ان کو ایک نئی بحث میں الجھا دیا۔ ناظرین، ہم انسانوں نے جب سے انٹارکٹیکا کو ڈسکور کیا ہے تب سے لے کر ہم اس کی مسٹریز میں الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ یورپ سے بھی 40% بڑا یہ برفانی کانٹیننٹ قریب 1,36,00,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں 4 انڈیا یا پھر 17 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا وہ واحد کانٹیننٹ ہے جس کو ابھی تک سب سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کی ایکسٹریم کنڈیشنز۔ پوری دنیا میں جتنی بھی برف ہے پہاڑوں پر یا پھر بڑے بڑے گلیشیئرز میں، ان سب کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو وہ انٹارکٹیکا کی برف کا صرف 10% حصہ بنتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس کتنی بڑی ہیں۔ پچھلے لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہاں برف لگاتار جمع ہو رہی ہے، جس کی گہرائی کئی مقامات پر 4.7 کلومیٹرز تک نوٹس کی گئی ہے۔ یعنی انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 5 برج خلیفہ سیدھے کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ جگہ خالی بچ جائے گی۔ پچھلی کئی دہائیوں میں اس برف کے اندر چھپے کئی راز فاش کیے جا چکے ہیں، پر آج بھی ریسرچرز یہاں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر انٹارکٹیکا کی مسٹریز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے 4 آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ نمبر 4، پیرامڈز۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں کئی جیولوجسٹ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہاں اتنے سخت حالات ہیں کہ ادھر کوئی بھی اینشینٹ سیولائزیشن نہیں بستی تھی۔ کچھ ایلینز اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل سیولائزیشن کا لنک انٹارکٹیکا سے جوڑتے ہیں، لیکن 2016 میں سیٹلائٹ نے انٹارکٹیکا میں ایک بہت ہی حیرت انگیز منظر کیپچر کیا۔ پگھلتی ہوئی برف کے اندر سے یہاں پیرامڈز جیسے اسٹرکچر کو ابھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس فوٹو نے جیولوجسٹ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس کی چاروں سائیڈز ایگزیکٹلی ایسی ہی دکھتی ہیں جیسے ایجپٹ کے پیرامڈز کی ہیں، اور ایک سائیڈ ایگزیکٹلی 2 کلومیٹر بڑی ہے۔ ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ گیزا کے سب سے بڑے پیرامڈ کی سائیڈز صرف 750 فیٹ یا پھر 220 میٹرز ہی ہیں۔ اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ کسی سیولائزیشن کے ہاتھوں بنائے ہوئے پیرامڈز ہیں، اور اگر واقعی یہ کسی نے بنائے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے بڑے انٹارکٹیکا میں اور بھی کئی پیرامڈز ہوں گے یا ان سے ریلیٹڈ سیکرٹس برف کے اندر ہی دفن ہوں گے۔ اب اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس تھیوری کو سچ مان لیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور اتنی زیادہ ٹھنڈ میں انہوں نے یہ کام کیسے انجام دیا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ آئس کور ڈرلنگ سے یہاں لاکھوں سال پرانی برف کے سیمپلز بھی ملے ہیں، جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے بھی یہاں ایسے ہی برف ہوتی تھی جس میں زندگی کا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ پر 2017 میں یہاں جرمن جیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے کئی مقامات پر کور ڈرلنگ کی، اور جو رزلٹ نکل کر آیا وہ واقعی بہت حیران کرنے والا تھا۔ کور ڈرلنگ میں ہزاروں سال پرانی جڑی بوٹیوں اور درخت کے سیمپلز بھی نکل کر آئے جو ہزاروں فیٹ برف کے نیچے ہی دفن ہیں۔ یہ اسی طرح کے درخت تھے جیسا کہ کسی رین فارسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے ایسٹیمیٹس کے مطابق قریب 11,000 سال پہلے لاسٹ آئس ایج کے وقت پورا انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کچھ ایریاز ایسے بھی تھے جہاں جنگلات پائے جاتے تھے اور زندگی کا ہونا ممکن ہوا کرتا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ اس فوٹو میں دکھنے والا یہ پیرامڈ ہے کہ نہیں۔ اس کو کوئی فزیکلی جا کر وہاں چیک تو نہیں کر پایا، پر ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایک وقت ایسا تھا جب انٹارکٹیکا بھی ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور ہوتا تھا۔ نمبر 3، اسٹرینج ساؤنڈ۔ 2002 میں انٹارکٹیکا میں ایک بہت بڑا برف کا حصہ ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو گیا۔ لارسن بی نامی یہ آئس شیلف 3,250 اسکوائر کلومیٹر بڑا اور قریب 220 میٹرز موٹا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ کراچی کی سائز جتنا برف کا تودہ تھا۔ اتنا بڑا آئس شیلف سمندر کی نظر ہوتے ہی جلد ہی پگھل گیا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے اوشن کے پانی میں بھی بھرپور اضافہ دیکھنے کو ملا۔
साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन बी एंटार्क्टिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा आइस शेल्फ एंटार्क्टिका से अलग होकर ओशन का लेवल ना बढ़ाए, इसीलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने एंटार्क्टिका के नॉर्थ में रॉस आइस शेल्फ की बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर्स लगाए। वो असल में जानना चाहते थे कि किन वजूहात की बिना पर आइस शेल्फ टूटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस तरह डेजर्ट के ड्यून्स होते हैं, इसी तरह एंटार्क्टिका में भी बर्फ के ड्यून्स होते हैं जो कि आइस शेल्फ को कवर करके उनको अच्छी तरह इंसुलेट किए होते हैं। इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल सी मचा दी। साइस्मिक डाटा से मालूम पड़ा कि रॉस आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है, इसी वजह से ये इंसानी कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, पर सेंसर से आने वाला डाटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। उसी दौरान ये भी नोटिस किया गया कि मौसम बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिरकार ये नतीजा निकाला गया कि रॉस आइस शेल्फ में ये आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है। यहाँ की तेज हवाएं जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं तो आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे किसी फ्लूट में हवा कम या ज्यादा फूंकने से उसकी आवाज चेंज होती है। अब रिसर्चर्स इस आवाज को सुनकर अंदाजा लगाते हैं कि आइस शेल्फ के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मजबूती कितनी है और वो मेन लैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 2, अंडर आइस लेक्स। एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि साइंसदानों ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स डिस्कवर की हैं। 1970 में रेडार्स की मदद से एंटार्क्टिका के नीचे पहली लेक डिस्कवर की गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक 400 से भी ज्यादा लेक्स ढूंढी जा चुकी हैं जो पिछले हजारों सालों से बर्फ के नीचे अभी तक फ्रीज नहीं हुई। इनमें सबसे बड़ी लेक वॉस्टॉक है जिसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये ना सिर्फ एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लेक भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे पाई जाने वाली इस लेक में से जब सैंपल्स निकाले गए तो इसका पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी फ्रीज नहीं था और ये पिछले 2 करोड़ साल पुरानी लेक है। 2014 में साइंसदानों को लेक वायलेंस में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इन नाकाबिले यकीन जानदारों ने ना कभी फ्रेश एयर का मजा चखा है और ना ही कभी सूरज की रोशनी इन तक पहुंची है, लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस है। और अब नंबर 1, माउंट एरेबस। दुनिया के ठंडे तरीन कॉन्टिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आग लगी हो, ऐसा इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। पर हकीकत यह है कि एंटार्क्टिका में कई वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं। सिर्फ रॉस आइलैंड पे ही 4 वॉल्केनोज हैं, जिनमें से माउंट एरेबस जीता जागता एक्टिव वॉल्केनो है। ये 3800 मीटर ऊंचा वॉल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबाल रहा है। एंटार्क्टिका में एक्टिव वॉल्केनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये एंटार्क्टिका में इतनी रिमोट लोकेशन पे है कि यहाँ तक पहुँचना खतरनाक मौसम की वजह से काफ़ी मुश्किल है। 2013 में पहली बार चंद साइंटिस्ट इस वॉल्केनो पर चढ़ने में कामयाब हुए थे और उन्होंने वॉल्केनो की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जिंदा पाया। ऐसा माना जाता है कि ये अजीब मखलूक पूरी दुनिया में सिर्फ एंटार्क्टिका में ही पाई जाती है। Please subscribe my YouTube channel. शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।